पाकिस्तान रे ईरान आउ अमेरिकार मीटिंग फेल मारिला विफल है दुई देशर आलोचना। पाकिस्तान जी कि केवल गोटे वार्ताबह बा मेसेंजर थिला निजे को मीडिएटर सजाइबा चेष्टा करथुला से भी फेल मारिला। अमेरिका शर्त को ईरान ग्रहण कलानी एवं ईरान जो अटल रहिला ताकू अमेरिका भी ग्रहण कलानी। परमाणु चुक्ति एवं आंचलिक निरापत्ता को नहीं उभय देश निज निज जिद रे अटल रहिले तो आलोचना आग को बढ़ी पारला नहीं। शांति बैठक विफल है तो प्रश्न अच्छी जे आग को कौन हब कौन भीषण हब कि युद्ध कौन ताकू नहीं बड़ संकेत मिलूँ कि अमेरिका राष्ट्रपति आज गोटे संकेत भी देलेनी। ईरान जहाज को अवरोध करने को चरम चेतावनी भी से शुणी देइछंती। संध्या 7:30 नाकाबंदी आरंभ करदबा अमेरिकीय सेना हरमुज रे। एपटे ईरान रो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहिछि जे हरमुज प्रणाली निकट को आसुथिबा जे कोनसी सामरिक जहाज को अस्त्र विरति उल्लंघन बोली धराजिव। अर्थात जदि अन्य कोनसी देशर जहाज सामरिक जहाज सेठी पहुंचुछि ताले जो सीज फायर एग्रीमेंट हेछि 2 सप्ताह पई 2 सप्ताह सरीनी तकरी आमे ताकू तार उल्लंघन बोली भाबिबू एवं कठोर कार्यानुष्ठान भी नियाजिव। तो कौन ये इशारा जे युद्धर घनघटा आहुरी बढ़िबा पई जाउछि कि मध्य प्राच्य रे कौन संपूर्ण रीजन याकू नहीं आहुरी अस्थिर होइजिव कि कौन ये युद्धरु महायुद्ध आड़कू भीषण युद्ध आड़कू गति करिबो कि। तो पूरा प्रकरण पुणी थे आम आप सामने रखापी चाहबू दर्शक बंधु। पूरा प्रकरण को जदि आम बुझापी चेष्टा करवा ताले ये सेतटा सरल नुहे। ये जो चित्र आप देखुं जेडी वैंस एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर ये सही शहबाज शरीफ जे अमेरिकार ड्राफ्ट पोस्ट को निज ट्विटर हैंडल पोस्ट कर देते कारण ये पोस्ट तांको अमेरिका तरफ ही दि जाइथिला नहीं भी बड़ चर्चा हो। वर्तमान समय जदि आम देखा ताहले जहा किसी प्रचेष्टा करागला से ता जगार किंतु प्रचेष्टा विफल हो गला। 20-21 घंटार चर्चा आलोचना पर जेडी भांस जे कि टेलीविजन स्क्रीन एवं आप देखुं ये कैमेरा सम्मुख को आसते से कहते पाकिस्तान तारीफ करते शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर कर तारीफ करते किंतु तापर एक कथा भी कहते जे दीर्घ 20-21 घंटार आलोचना पर सबकिछि विफल है चर्चा आलोचना एवं आमे कौनसी निष्कर्ष रे पहुंची पारिलु नहीं। एबे ये चर्चा रे कौन हला ता तो सीधा सड़क गणमाध्यम सामना को आसेनी किंतु जहां वर्तमान समय अनुमान लगा जाउछि एवं जहां किछि अंतर्जातीय गणमाध्यम खास करी अमेरिकार गणमाध्यम रिपोर्ट करछन्ति कि वर्तमान जो चर्चा आलोचना है ये चर्चा आलोचना रे गोटिए पॉइंट ऊपर सब पॉइंट रे धीरे धीरे सहमति बनुथला किंतु गोटिए पॉइंट उपरे सहमति बनी पारिला नहीं एवं से गोटिए पॉइंट होची न्यूक्लियर। ईरान पूर्वरु निजको न्यूक्लियर शक्ति भाव में गढ़ी तोलिया प्रचेष्टा जारी रखिता एवं अमेरिका तार युद्ध रे तार गोटे उद्देश्य थिला जे कोनोसी भी क्षेत्र रे आमे ईरान को गोटे न्यूक्लियर पावर बनिया पई दबु नाही एवं जेतबळे ये चर्चा और आलोचना आसी न्यूक्लियर पॉइंट रे पहुंचला से समय चर्चा आलोचना विफल है कारण ईरान चाहिला जे न्यूक्लियर शक्ति डेभलप तो आमे करिबू एवं आमे ताहा हमर जो प्रक्रिया जारी रहितला ताकू आगो को मध्य बनै रखिबू किंतु एथिरे सहमत हेई पारला नहीं अमेरिका। सेथिपाई ये जो पूर्ण भाव रे चर्चा आलोचना 20-21 घंटा धरी चलीथिला सेही बिंदु रे आसी छिड़ी गला जे अमेरिका चाहुतला जे कोनोसी प्रकार न्यूक्लियर वेपन बा न्यूक्लियर शक्ति निजो को जो एनरिचमेंट करुथला ईरान ताहा ईरान न करू किंतु ईरान सेथरे एकमत हेई पार नथिला। हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा जोड़ी डॉक्टर बेहरा स्वागत आपको। पाकिस्तान रे आलोचना हला इस्लामाबाद टॉक्स को नहीं बड़ टॉक्स आम देखले आलोचना केमती कौन है जेडी भांस तारीफ भी कले आसिम मुनीर कर शहबाज शरीफ कर सी भी विफल है एवं एक कथा वर्तमान समय सामना को आसला जे न्यूक्स को नहीं अंतिम चरण रे अंतिम पर्याय रे आलोचना विफल हो गला। एबे एक कथा ट्रम्प कहउछन जे हरमुज को जाई आमे ब्लॉकेड करिवु ईरान कहूचे ब्लॉकेड करुछन्ते ताले दैट विल बी कंसीडर्ड एज सीज फायर वायोलेशन एवं आमे परवर्ती समय जहा करिवु आपण माने देखिबे। तो ये युद्धर घनघटा कौन बढ़िया पाई जाउछि ता पुणी सीज फायर जो 2 सप्ताह डिक्लेयर हितला ता भीतर ही
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉଛି କାରଣ ଗୁଡିକ। ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ କହିଛନ୍ତି, ଆବାସ ଆର୍ଗାଚି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହବ ଏ କଥା ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କାହା ଚାପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କିଏ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ଇହୁଦୀ ଲବିର ଚାପ ଫଳରେ ଏ କଥା ହେଇପାରିଲାନି। ଯୋଉଟା ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତିନିଟା ଦାବି ଥିଲା ଆମେରିକାର ଯେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ ଇରାନ ସେ କଥା ଦଉ। ଇରାନ ସେଥିରେ ରାଜି, ପରମାଣୁ ବମ୍ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏନପିଟି ରେ ସାଇନ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଚୁକ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାଇନ କରିଛି ଯେ କେହି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଆଉ କେହି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଇଏ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି ଇରାନକୁ। ଇସ୍ରାଏଲ କରୁନାହିଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ ତା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଯୋଉ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେରିକାର। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ନେଇକି ଥିଲା ଯେ 460 କେଜି ପାଖାପାଖି ଏନରିଚ୍ ୟୁରାନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଫେରେଇ ଦବ। ଇରାନର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଆମେ ଗବେଷଣା କରିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ରଖିଛୁ, ତାକୁ କେହି ଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଆମେରିକା କହୁଛି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡଷ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ଧୂଳି ହେଇକି ଅଛି, ଧୂଳି ଫେରେଇ ଦିଅ। ଯଦି ଧୂଳି ହେଇଛି ଧୂଳିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧୂଳିର ତ ସେ ବମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା। ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଯୋଉଟା ଆବାସ ଆର୍ଗାଚି କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମତ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ତାର ବଦଳେଇଲା। ଆଉ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ବଡ କଥା ନଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହବ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ଭାଗିଦାରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓମାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଇରାନ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଓମାନ ଆମେରିକାର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଫେଲ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜ ଫାୟାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଚୀନ କି। କାରଣ ଇରାନର ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ, ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ତାକୁ ବ୍ଲକେଡ କରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ବା ଆମେରିକାନ ନାଭି। ତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆମେରିକା ନୌସେନା ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହବ, କାରଣ ସେଠି ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଇଆରଜି ଅଛି ବା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇରାନର ନୌସେନା। ଯଦିଓ ନୌସେନା ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ସେ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉଟା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ହେଇକି ଅଛି, ମୁଦ୍ରା କଥା ହଉ, ତେଲ କଥା ହଉ, ଏନର୍ଜି କଥା ହଉ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ହଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସୁଛି ଚୀନର ଜାହାଜ। ଚୀନର ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଇରାନ ପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ୟା ପରେ ଚୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ତା ବୁଝିବନି। ଆମେ ମୂଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ନିଗୋସିଏସନ ଇହୁଦୀ ଲବି ଥିଲା ଏଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଇରାନ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବି କହିସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଇହୁଦୀ ଲବି ପ୍ରେସରରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିଲାନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବୁଝାମଣାର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ। ଜେଡି ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଇରାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନ କରିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇରାନ କୋର୍ଟରେ ବଲ୍ ଫିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ। ଏପଟେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଆକୋମୋଡେଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିଲା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଛି ସେଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆହୁରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଇଟା ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ପୁଣି ସାବୋଟେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ନୌସେନା ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲକେଡ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ କଣ ଆମେରିକା ବ୍ଲକେଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? କଣ ଆମେରିକା ବ୍ଲକେଡ ଟେକ୍ନିକାଲି ହରମୁଜରେ କରିପାରିବ କହିଦେବା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ, ଇରାନର ତାକୁ ଲାଗିକିରି ଅବସ୍ଥିତି, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ରହୁଛି। ଏବଂ ସେଠି ଯେ କେବଳ ଇରାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବି ବହୁତ ପାଖରେ। ବ୍ଲକେଟ୍ କରିବା ସମୀଚୀନ ହବ ନ ହବ, ଯଦି କରିବ କେମିତି କରିବ? କାରଣ ଏବେ ଏ କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ମେରିଟାଇମରେ ଖାସ କରି ତାଇୱାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତାଇୱାନରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ସୈନ୍ୟ ସେଠୁ ସେ କାଢି ଆଣିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଡେ, ଖାସ କରି ହରମୁଜ ଆଡେ ରହୁଛି।
कौन अमेरिका संभवतः एमती करि परिबो ना केवल ये गोटे तुच्छा धमक? এটা ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଷ୍ଟପ୍ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଠି ବ୍ଲକେଡ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଯାହା, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପୋଜିସନିଂ ଯାହା ଏବଂ ପାଣିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା, ଯାହାକୁ ହୁଇଲଫୁଲ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ଥିର ଯୋଉ ପାଣି, ସେଠି ଇରାନର ଯେହେତୁ ସେଟା ଜଳ ଭାଗ ଭିତରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଓମାନର ପଡୁଛି, ଇରାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରହିବ। ଇରାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୋଟରେ ଯାହା କରିପାରିବ, ଆମେରିକା ତାର ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେରିକାର ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ପଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଭାବରେ 13 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେରିକାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ନାଗରିକ ମାନେ ବା ଆମେରିକାର ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ବା ତାଙ୍କ ସୈନିକଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଇଁ ବଡ ପଲିଟିକାଲ ରିସ୍କ ହବ। ନଭେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ପୋଜିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବା ବ୍ଲକେଡ୍ କରିକି ଇରାନ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡରିଂ ପୋଜିସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ କଥା ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କଲେ ହୁଏତ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଆସିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ଆସୁ ନ ଆସୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବୋଦର। ତେଣୁ ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ଇଏ ଯୋଉ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାନ୍ସଟାକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏହାର ସ୍ପଏଲର ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିର ବଡ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୌଶଳ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଫ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମତ ବଦଳାନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ପୋଜିସନ ଯାହା, ପଲିଟିକାଲ ଜୋଗ୍ରାଫି ସେଠି ଯାହା, ରାଜନୈତିକ ଭୂଗୋଳ ଯାହା, ସେଠି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକେଡ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଲଗା ଜାହାଜ ଆସୁଥିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବେ ତାଙ୍କର ମେରିନ ମାନେ, ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଇରାନରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଠି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ପୋଜିସନିଂ ଅନୁସାରେ। ୟାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଇରାନ ଡେଫିନେଟଲି ଛାଡିବନି। ଆଇଆରଜିଏ ଯାହା କହିଛି, କାରଣ ଇରାନ ପାଇଁ ଏଇଟା କରବାମର ଲଢେଇ, ସେ ଯଦି ଛାଡିଦବ ଆଉ ତାର ହୋଲ୍ଡ ରହିବନି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧ ହଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5:30 ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ସମୟରେ ଏଇଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଜିସନିଂ ତ ଆଗରୁ ବି ଆମେରିକା କରିଥିଲା, ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧପତ୍ର ରଖିଥିଲା, ମେରିନ ମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଇଏ ଚାଲିଛି। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାଇନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହଉଛି ତାର ଜାହାଜ ଗୁଡିକ, ଚାଇନା ରିଆକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଚାଇନା କଣ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଏପଟରେ ପୁତିନ ଫୋନ କରିକି ଇରାନକୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବାକୁ ରାଜି। ତେଣୁ ପୁତିନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଭଲଭିଂ ସିଚୁଏସନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାସ୍ତବରେ ଏଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇଛି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଡିରେଲ କରିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। କାରଣ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସିଆର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଅଛି ଆଜି, ଏବଂ ତେଲ ରଟ୍ ମଧ୍ୟ $100 ପର ବ୍ୟାରେଲ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଶା କରା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକେଡ୍ ଧମକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଆମେରିକା ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଯାହା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। तो मोटामोटी କିନ୍ତୁ भाव ଯୋଉ में कौन କଥା आम धरी नवा जे जे एते गोल गोल बुलिया अपेक्षा केवल गोटे कथा जे ये चर्चा आलोचना जेहेतु न्यूक्स उपरे बा न्यूक्लियर एनरिचमेंट उपरे ही आसिकरी सब किछि भंडूर हो जाए। तो एबे ए युद्धर उद्देश्य केवल गोटे जे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हवा पाई अमेरिका चाहूनी ईरान क्षेत्र रे, किंतु ईरान चाहूची मु निजर न्यूक्स निजे डेवलप करी से प्रक्रिया जारी रखी। तो आधे किए आउ बड़ प्लेयर हो पारती जो माने मध्यस्थता करें एक्चुअल टर्म्स रे, पाकिस्तान भली नुहे, पाकिस्तान भली मेसेंजर साजिबेनी, बट लिटरली मध्यस्थता को माने करि परिबे एवं कौन यार किछि गोटे निष्कर्ष बाहरी पारे कि किछि संभावना रहउछि कि? संभावना अच्छी, एटा रशिया करिପାରିबो, चाइना किसी परिमाण करिପାରିबो। कि चाइना पाकिस्तान जो संपृक्त ये जो 5 पॉइंट देइतला तारी बेसिस रे आलोचना होतला, फ्रेमवर्क थिला सेटा, किंतु ये तो एक प्रकार विफल होला बोली हम कहि परिबा। जो संभावना अच्छी आ गोटे पावरफुल थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अच्छी, एक कथा रशिया करिପାରିबो। रशिया रे इंडिया रे जेहेतु संपर्क भल, से मतलब प्रभाव करिପାରିबे। ईरान एक्चुअली परमाणु कार्यक्रम चाहुने, सेतरे से स्पष्ट भाव कहि दैछि
तार दीटा कथा सी कह कथा 460 केजी एनरिच यूरेनियम रखिबू ताको परमाणु अस्त्र करूनु बेसामरिक व्यवहार ପାଇଁ शांतिपूर्ण व्यवहार ପାଇଁ बा एनर्जी ପାଇଁ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ପାଇଁ आमे ताको व्यवहार करिबो आमे उत्पादन करिबो एटा गोटे सार्वभौम राष्ट्र अधिकार सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एनपीटी अछि जाति संघर अछि एटाको अमेरिका भय करूछि काळे ईरान परमाणु बम करदो तेणु से तो एनपीटी साइन करछि तेणु जो लीगल पोजिशन जा आईनगत व्यवस्था जा एटाको अमेरिका को ईरान को इम्प्रेस करिया ପାଇଁ आउ जो थर्ड पावरफुल फोर्स दरकार अछि जोने विश्वास योग्य हो पारे ईरान ପାଇଁ ଏବଂ अमेरिका ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି इंटरवेन करेंगे हम यहाँ तो हो पारा ना ये जो आलोचना रे आउ फर्दर जो आलोचना हम आउ तो बड़ टीम आसवे नहीं गोटाए पॉजिटिव कथा है मुहांमुही की से आलोचना कर भल कथा है सब पॉइंट रे परस्पर पोजिशन बर्तमान जानी किए को पॉइंट रे किए क्या केते अकोमोडेट कंप्रोमाइज कर जहाँकर जो गोटे पॉइंट एते राउंड न बोलिकी सिंगल पॉइंट रे केंद्र बिंदु रे पहुंचवा कथा तो केंद्र बिंदु रे अमेरिका तो दूरे गला ईरान तो दूरे गला पुणी टेबुल को आनिबा निश्चित भाव डिफिकल्ट हम बर्तमान किंतु असंभव नुह पॉसिबिलिटी अच्छी जदि सोवियत यूनियन रशिया भलिया जो कथा डॉक्टर बेहरा कहते दर्शक बंधु जदि तार निष्कर्ष आम आज जो आमर आलोचना ताथरू आम जहाँ निष्कर्ष पाउछन्ते या जे आशा एबे भी मरिनी आशा एबे भी अच्छी किंतु से आशा केमिति चरितार्थ हम और किए चरितार्थ करे पारिबे कौन से सामना को आसबे कि कौन बड़ बड़ अन्य देश माने सामना को आसबे कि प्रकृत पक्षे मीडिएटर साजिबा पई आलोचना को आगु को बढ़ेबा पई अमेरिका एवं ईरान भितरे ता देखिबा बाकी रहला एवं सीज फायर एबे भी जारी रहिछि ता भितरे ए जो ट्रम्प कर धमक ये धमक को नहीं कौन सीज फायर भितरे भी तार भायोलेशन करबा को अमेरिका पछेबनी कि कौन युद्ध गोटे खन घटा देखा मिलिब कि ताकू नहीं भी समस्ते बड़ संध्यान बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानस बेहरा अपन समय पाई वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित आज आलोचना सामिल थे दर्शक बंधु।